Hello students, welcome back to sixth session on cost of capital. So far we discussed in detail about cost of debt, cost of preference. Today we are concentrating on cost of equity. So let me see how to calculate cost of equity. So we know that cost of equity is the maximum rate of return that company must earn on equity finance portion of its investment in order to leave unchanged the market price of its stock. In the sense, how much an organization earns by investing on equity, try to understand how much an organization earn by investing on equity to keep the market value of equity unchanged is nothing but cost of equity. So how much an organization should earn? Should earn maximum return on its equity investment. For example, you are equity shareholders of my company. I got 10 lakh from you. I am making use of the 10 lakh. What I will earn for the 10 lakh to keep market price of your share unchanged. So that indicates what of equity? Cost of equity. So it's a function of return expected by equity shareholder. So we know that there is no fixed rate of dividend applicable to equity shareholder, like preference shareholder. In case of preference shareholder, that is not the case. They always have fixed rate of dividend. Again, payment of dividend is also, there is no legal binding to pay dividend. Organization may or may not pay dividend as far as equity share is concerned. But it doesn't mean that thinking that there is no fixed rate of dividend, thinking that there is no legal binding on the part of organization to pay dividend to the equity shareholder, we cannot say that, or we cannot assume that equity is cost free source. Definitely not. Always one who invests on equity shares expect something from organization. So that expectation must be met, and it is possible to meet that expectation only when organization makes use of that fund raised from equity and earns sufficient out of its investment. So that indicates what of equity? Cost of equity. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈ ಸೆಷನ್ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಲೀಗಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೋನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಾರೋಡ್ ಅಮೌಂಟ್, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ equity based, it is what? It is credit based. So you bought as a loan from debenture, you need to pay, there is a legal binding. Hagagi interest was the base for calculation of cost of debt. Innu preference ಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಲೀಗಲ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ we took dividend as a base for calculation of cost of ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಬೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನಾವು ಆದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಓನರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. There won't be any fixed rate of dividend. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸಿಗಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು. There is no legal binding. Even then and 1 year you may get dividend, other year you may not. So ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ what is cost of dividend, cost of equity ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಂದ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಯೂಸ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಬರಬೇಕು? ಆ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ನ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆದ್ರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್. ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರಬೇಕು, ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೇ ವಿನಃ ಡೌನ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್. ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕೋ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗದಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆಗುತ್ತೆ, ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ನವರಿಗಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿಯನ್ನ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಸೋರ್ಸ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್. ವಾಟ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್? ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. So that's why you have to take, even though dividend rate is not fixed, even though there is no legal binding, again you have to take dividend expected by equity shareholder as a base for calculation of cost of equity. So cost of equity ಬರುವಾಗ ಹಲವಾರು ಮೆಥಡ್ಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಅರ್ನಿಂಗ್ per share method ಅಥವಾ earning price ratio ಅಂತ. So there are three methods to arrive at cost of equity: dividend yield method, dividend yield plus growth in dividend method, earning yield method. So these are all the three methods to arrive at cost of equity. So ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಮೆಥಡ್ ಗೆ ಹೋಗುವ. dividend yield method, also known as dividend to price ratio method. So what is this? According to this method, cost of equity is the discount rate that equates present value of expected future dividend per share with the net proceeds of shares. So cost of equity ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನ ಆ ನೆಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡುವ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಏನದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್? ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಪಿ ಗೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಂ ಪಿ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಎಂ ಪಿ. ಕೆಇ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ, ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪರ್ ಶೇರ್, ಎನ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್. ಒಂದ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಎಂ ಪಿ. ಎನ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡೆಲ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್. ಟೋಟಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ on equity share capital divided by total net proceeds from equity share capital. Total dividend divided by total market value. Otherwise, dividend per share divided by market price per share. So this is how to calculate cost of equity. So on the illustration ide nodi. One more thing, the basic assumption underlying this method are that investor give prime importance to dividend and risk in the firm remains unchanged. The dividend price ratio method doesn't seem to consider the growth in dividend. It doesn't consider future earning or retained earning. It doesn't take into account capital gain. This method of computing cost of equity is suitable only when company has stable earning and stable dividend policy over a period of time. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ ಇದೆ. ಏನದು ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್? ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್. ಈಗ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು, ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. So minus interest, ನೆನ್ಪುಂಟಾ? minus tax, minus preference dividend, minus equity dividend. ಅಲ್ಲ? So is equal to earning available to equity shareholder. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು? ಈಕ್ವಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಬಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ದಾಟ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if you are equity shareholders today in an organization and at the end of the year if you get dividend, after that if you sell the share, so in case if market price increased at that moment as and when you sell the share, so definitely you will yield something which is more than what you paid. For example, you paid 100 rupees to purchase share. When you sell share, you sold for 150. The 50 is your future earning in terms of capital gain. So that is also ignored by this method. So that's why we have an improved method. So that is dividend yield plus growth method. ಈಗ ಈ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಗ್ರೋತ್ ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡದೆ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಮೆಥಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ನು 2 ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನದು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್, ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ? ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಎ ಕಂಪನಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ 1000 equity shares of 100 each at a premium of 10%. The company has been paying 20% dividend on equity shareholder for the 5 years and expects to maintain the same in the future also. Compute cost of equity. Will it make any difference if the market price of equity is rupees 160 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, 1000 equity shares of 100 each is issued at a premium of 10. So net sale proceeds is par value plus premium, 100 plus 10% of 100, 110. The company has been paying 20% dividend. 20% on 100 par value is 20 rupees. So try to understand. Taking this as a base, 20 divided by 110 into 100, the answer is 18.18. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ 160 ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಟಾ? ಎಸ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು 100. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸೇಮ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ 20 divided by NP ಬದಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 160 into 100, answer is 12.5. So definitely there is a change in cost of equity. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ NP ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್. ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ MP ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ first method known as dividend yield method. ಇನ್ನೊಂದು dividend yield plus growth method. So we learned that dividend yield method suffers from lot of limitations, such as it is not taking retained earning, it is not taking capital gain, it is not taking growth in dividend. That's why dividend yield model was applicable only for that company which is with constant dividend policy, constant earning. ಸೊ ಅಂತ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ 10% ಕೊಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 12% ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ 12% ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಇದೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅಂತ ಕಂಪನಿಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅಂತ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ another method known as dividend yield plus growth in dividend method. So when the dividend of firm are expected to grow at a constant rate and dividend payout ratio is constant, so this method may be used to compute the cost of equity. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಎಟ್ 10%, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಇವತ್ತು 10%, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 12%, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 13% ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂತ ಕಂಪನಿಯ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸಿನ
ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಮೆಥಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದದು? ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಇದೆ, ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್. ಕೆಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ1. ಡಿ1 ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಡಿ0 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ1 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡಿ0 ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ KE is equal to D0 into 1 plus G whole divided by NP plus G. So is the formula for calculation of cost of equity. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So this is the formula. ಅಥವಾ KE is equal to D1. D1 ಅಂದ್ರೆ ಎಂತದ್ದು? D0 into 1 plus G. So D1 divided by NP plus G. ನೋಡಿ, ಜಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್, ಡಿ1 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಎನ್ ಪಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎನ್ ಪಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಎಂ ಪಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಎ ಬೇಸ್. ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಂ ಪಿ ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎನ್ ಪಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಎಂ ಪಿ ಡಿ1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಂ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ. ಎನ್ ಪಿ ಯ ಬದಲಾಗಿ ಎಂ ಪಿ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎ ಕಂಪನಿ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ 1000 ನ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 100 each at par. The flotation cost expected to 5% on share price. The company pays a dividend of 10 per share initially and the growth of dividend is expected to be 5%. Compute cost of new issue of equity shares ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಡಿ ಬೇಕು. ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಕಂಪನಿ pays dividend of how much? What is that? It is given. A company plans to issue 1000 new issue of 100 each. The flotation cost is 5%. Company pays dividend of rupees 10 per share. So D is 10. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, D is 10. ಅದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನ ಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು D0 ಅಂತ ತಗೊಂಡು D0 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ 0.0 ಎಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ 0.5 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ D0 ಅಂತಿಲ್ಲ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 10 rupees D1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಪಿ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 100 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ ಅನ್ನ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ 5% ಆಫ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ 5 rupees. ಸೊ 100 minus 5 issued at par but flotation cost is incurred. So par value minus flotation cost is NP. So 10 divided by 100 minus 5 plus 5%, 0.05. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು 5%. Answer is 15.33. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, if the current market price of equity share is 150 ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ 100 ಅಲ್ಲ, ಎನ್ ಪಿ ಅಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಎಂ ಪಿ. ಆಗ 10 divided by 150 plus 5%. Answer is 11.67%. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ದ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಟ್ rupees 40 per share and it had paid a dividend of rupees 4 per share last year. ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ D0, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ D1 ತಗೊಳ್ಳಿ, D1 ಅಂತ ಎನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ 5% per year. Compute company's equity cost of capital. If the anticipated growth rate is 7% per annum, calculate indicated market price per share. ಎರಡೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ D1 ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ D0 ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್? ಹೌ ಮಚ್ ಪರ್ ಶೇರ್? 4 into 1 plus 0.05. ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ is 0.5 ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, 0.05 is D1. ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 4 into 1 plus 0.05. 1.05 ಅದು 10.5 ಅಲ್ಲ, 1.05 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ?
What else is given? Divided by NP ಅಥವಾ MP. ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ? MP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 40 rupees. So plus growth rate 5%. Answer is 155.5%. So next question ಕೇಳಿದ್ರು, if the anticipated growth rate is 7% per annum, ಒಂದ್ ವೇಳೆ 7% ಆದ್ರೆ ಎಂತ ಅಂತ, ಆಗ D04 D1 is equal to 4 into 1.07. 4 into 1.07. ಆಗ D1 4.28 ಆಗ್ತದೆ. There is no change in market price. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? If the anticipated growth rate is 7% per annum, calculate market price per share ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು KE is equal to D1 divided by MP plus G. KE ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 15.5 is equal to how much? 4.28 divided by MP. 4.28 divided by MP. So simplify plus 7%. Simplify ಮಾಡಿದಾಗ 15.5% minus 7% is equal to 4.28 divided by MP. ಆಗ MP ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 4.28 divided by 8.5%. Answer is 50 rupees 35 paise. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ. So this is how to calculate cost of preference. ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. We know what, I mean, the sense we learned how to calculate cost of equity. In the same way we can arrive at cost of equity. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ MP ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. KE ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಂತ? D1 divided by MP plus G ಅಲ್ಲ. ಹಾಗ MP ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ D1 divided by KE minus G. ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ MP ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಮೇಲಿನ ತರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಇದನ್ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅರೈವ್ ಎಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡಲ್. ಈಗ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅರ್ನಿಂಗ್ ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ. According to this method, the cost of equity capital is the discount rate that equates the present value of expected future earning per share with the proceeds of a share. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, we are relating earning per share to net sale proceeds or earning per share to market price per share to arrive at cost of preference shares. Cost of equity. So earning per share ಅನ್ನ net proceed ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. earning per share divided by net proceed ಅಥವಾ earning per share plus market divided by market price is equal to ಅಂದ್ರೆ EPS divided by MPS. earning per share EPS divided by MPS market price per share. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಯಾವುದು ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಯೂಸುವಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು EPS divided by NPS net sales proceeds, EPS divided by MPS. So EPS divided by MPS. MPS ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ 10 lakh. What is that? Market value of existing shares 60 lakh. Net rating 90 lakhs. Compute cost of equity of share capital of new equity capital assuming that new shares are issued at rupees 52 per share and cost of new issue will be 2 per share. So easy. EPS ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ನೋಡಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ 10 lakh. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 90 lakh is total earning divided by number of equity shares 10 lakh. 90 lakh divided by 10 lakh is EPS. EPS is 9 lakh. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? EPS 90 lakh. ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 90 lakh. ಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಶೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 9 rupees divided by
issued at par, alva, issued at what price? Issued at 52. So 52 rupees minus, for issue how much expenses were incurred? 2 rupees. 52 minus 2, 9 divided by 52 minus 2, so into 100 is equal to 18%. Then ನೀವು total